ওয়েলকাম জানাই আজকের দিনের জন্য। এক বছর ধরে আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং সেই আজকে এই দিনটা আরম্ভ হচ্ছে। এর জন্য প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমরা অনেক এক্সাইটেড ছিলাম আজকের দিনের জন্য। প্রভুর বাক্য বলছে দ্বিতীয় করন্থীয় 5:17, ফলত কেউ যদি খ্রিস্টে থাকে তবে নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখো সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে। প্রভু বলছে যে আমাদের আরো নতুন হতে হবে, প্রভুতে আরো মজবুত হতে হবে, নতুন ভাবে মজবুত হতে হবে এবং আগের সব দুঃখ কষ্ট সব ভুলে এগিয়ে যেতে হবে। প্রভু বলছে এগিয়ে চলো। আজকের এই রাইস কনফারেন্সের সাহায্যে পরের সভাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং প্রভুতে আরো মজবুত থাকবো। আমেন। প্রার্থনায় যাই, প্রথম প্রার্থনায় যাই। প্রার্থনার জন্য আমরা ডেকে নেব পাস্টার আমাকে। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। वो प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद प्रभु हम करते हैं प्रभु। वो प्रभु हम तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि प्रभु तूने ये समय प्रभु, ये दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया प्रभु। वो प्रभु तूने हमें चुना प्रभु कि हम प्रभु तेरे भवन में प्रभु बैठकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति और आराधना करें प्रभु। वो प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि इस वक्त प्रभु संसार में प्रभु लोग प्रभु अंधेरे में घूम रहे हैं प्रभु, पर वो सोच रहे हैं कि वो ज्योति में है प्रभु, पर प्रभु सच्ची ज्योति तो प्रभु तेरे पास है प्रभु। वो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु अपनी सच्ची ज्योति को प्रभु हमारे जीवन में चमकाया प्रभु, और इसलिए प्रभु आज हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, और इसलिए हम प्रभु तेरे नाम की आराधना कर रहे हैं प्रभु, और इसलिए हम तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु। वो प्रभु हम प्रभु तुझे इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जब आज से प्रभु हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है प्रभु, हम प्रभु तेरे हाथों में प्रभु इन 3 दिनों को प्रभु सौंपते हैं प्रभु। प्रभु तू ले प्रभु हमसे क्या लेना चाहता है प्रभु। वो प्रभु अपनी महिमा को प्रभु, अपनी गौरव को प्रभु, और प्रभु जब प्रभु हम प्रभु बहुत सारी बाधाओं को प्रभु पार करते हुए यहाँ आए हैं प्रभु, तो हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे प्रभु। प्रभु तू हमें अपनी आशीष से भरेगा प्रभु, तू प्रभु अपने दानों से वरदानों से प्रभु हमें भरेगा प्रभु। प्रभु तू प्रभु हमें बताएगा प्रभु कि हम सबके पास एक गुण है प्रभु, एक दान है प्रभु, और उसे हमें इस्तेमाल करना है प्रभु। तो अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु हमें इन 3 दिनों में भरेगा प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु तेरी अद्भुत उपस्थिति को प्रभु हम इन 3 दिनों में महसूस कर पाएंगे प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। और ये 3 दिन में प्रभु हम जो भी कुछ पाएंगे प्रभु, हम जो भी कुछ सीखेंगे प्रभु, प्रभु तू हमें सिखाना प्रभु कि ये सब कुछ प्रभु हम सिर्फ अपने पास नहीं रख पाए प्रभु, बल्कि प्रभु उन लोगों को बता पाए प्रभु, उन लोगों को समझा पाए प्रभु जो अभी अंधेरे में प्रभु ज्योति को ढूंढ रहे हैं प्रभु। हो प्रभु तू हमें ऐसी बुद्धि दे प्रभु, प्रभु तू हमें ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, प्रभु ताकि उनके जीवन में प्रभु हम तेरी ज्योति को चमका पाए प्रभु। प्रभु फिर से एक बार प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु। और प्रभु जब हम इस जगह में प्रभु उपस्थित हैं प्रभु, प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु बहुत सारी बाधाओं को पार कर कर आए हैं प्रभु, हम उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और बाकी की पूरी सभा को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू सहायता करेगा प्रभु। प्रभु जब
तेरे दास भी प्रभु बहुत दूर से प्रभु आए हैं प्रभु, बहुत मुश्किलों का सामना करके प्रभु तेरे वचन को लेके प्रभु, कि तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सबके जीवन में प्रभु ज्योति को चमका पाए प्रभु तो उनके संग भी रहे प्रभु, तू प्रभु उनसे भी बात कर प्रभु कि तो उनके द्वारा प्रभु क्या बात करना चाहता है प्रभु। हम सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जय बोलो यीशु
स्तुति करी प्रभु आराधना करी कारण तिनी आमार महान परमेश्वर तिनी आमार सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया प्रत्येके निजे चोखके बंद करुन एवं परवर्ती प्रत्येकटा समय आजके आमरा प्रभु से उद्दीपनाके खोजार चेष्टा करब हालेलुया कारण प्रभु आजके आमादेर एमनि डाकेनि प्रभु किछु परिकल्पना आछे आइए আমরা प्रभुকে स्तुति करी प्रभु
लाखों हमारे जीवन के ऐसे ऐसे समस्या और परिस्थिति है जो हमें हर बार घुटनों पर ला देता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। अगर हम अकेला रहे हम लोग उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें उठाने वाले परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तभी उठ सकेंगे। अगर आज हम यहाँ पे आए खाली हाथों से तो उस परमेश्वर को हमें आज यहाँ से लेके ही जाना है। हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि लेके जाएंगे, परंतु हमें लेके ही जाना है प्रभु। हमें तुझसे आशीष लेके ही जाना है प्रभु। चाहे हजारों मेरे तरफ लाखों भी आशीर्वाद कर प्रभु। धन्यवाद दिচ্ছি प्रभु। प्रभु যাই কিছু হয় প্রভু আজকে প্রভু তোমার উপস্থিতিতে হোক প্রভু। প্রভু আশীর্বাদ কর প্রভু, তোমার বাক্য আছে প্রভু তোমার দাস, তুমি তাকেও আশীর্বাদ করো প্রভু এবং আমাদের হৃদয়কে খোলো প্রভু, যাতে তোমার বাক্যকে নেওয়া প্রভু আমরা আজকে নতুন ভাবে বাঁচতে পারি প্রভু। আশীর্বাদ করো আমাকে, প্রার্থনা যিশু তোমার নামে বলছি, আমেন। আমরা জানি প্রভু বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে এবং বাচ্চাদের থেকে মহিমা তার আরাধনা নিতে খুব পছন্দ করে এবং এরপরে আমরা বাচ্চাদের থেকে একটা ডান্স দেখব আমাদের সানডে স্কুলের বাচ্চাদের তরফ থেকে।
আমাদের ইউথের তরফ থেকে। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। প্রভু সানডে স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চাদের থেকেও নিজের মহিমা নিল, আরাধনা নিল। আরএলজি ইউথদের তরফ থেকেও নিজের মহিমা নিল, আরাধনা নিল। এবার আমাদের মেন ফেলোশিপ আঙ্কেলদের থেকেও প্রভু নিজের আরাধনা এবং মহিমা নিল। তুমি আকাশে, তুমি বাতাসে, তুমি আলোতে, তুমি আধারে। তুমি আকাশে, তুমি বাতাসে, তুমি আলোতে, তুমি আধারে। তুমি যেখানে স্বর্গ সেখানে আমার ভবনে গাইব গান মহিমা তোমার, প্রশংসা বলে যা জীবনে আমার। তোমার ভবনে গাইব গান মহিমা তোমার, প্রশংসা বলে যা জীবনে আমার। আকাশে তুমি বাতাসে, তুমি আলোতে, তুমি আধারে।
এবং এর পরে আমাদের ডান্স করতে আসছে রিয়ালি। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना।
এবং এর পরে ডান্সটা আমরা দেখে নেব RLSG ইউথের তরফ। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। ना 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 दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो, गुणगान गाता रहूंगा मैं उसके चाहे ये दुनिया के लाख हो। सांसों में जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो, गुणगान गाता रहूंगा मैं उसके चाहे ये दुनिया के लाख हो। जोगी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं गाऊंगा। अरे जोगी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं गाऊंगा। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की।
लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। दीवाना हूँ मैं, दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ। আরো একবার জোরে হাততালি দিয়ে আমাদের বন্ধুদের জন্য, এত সুন্দর গানের জন্য। এবং এরপরে আমরা ডেকে নেব পল্টুদাকে একটা সুন্দর গানের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। आओ करे आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना आराधना जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 নাহুম 1:13 এখানে আমি তোমার স্কন্ধ হইতে তাহার জোয়ালি ভাঙিব ও তোমার বন্ধন ছেদন করিব। প্রভু আমাদের পাপের জন্য নিজে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন এবং সব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন আমাদেরকে, এবং প্রভু তার ভালোবাসা দেখিয়েছেন সেই ক্রুশে প্রাণ দিয়ে। আমাদের যত বন্ধন আছে সেই বন্ধন মুক্ত করে আমরা চার্চে আসি। এর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। এবং সেই বন্ধনের থেকে আমরা একটি ছোট্ট স্কিটের সাহায্যে দেখব আমাদের RLAG ইউথদের তরফ থেকে। It hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me free. Morning breaks another day, finds me crying in the rain, all alone with my demons I am. Who is this man that comes my way? The dark ones shriek, they scream
मैं जानता हूँ वहाँ पर जगह नहीं है, उधर भी जगह नहीं है, बाहर भी जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है, पर दिल में जरूर जगह है। हम विश्वास करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा आज। आमीन। आज शुरुआत है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। आमीन। God will raise you again. Amen. Hallelujah. अगर आप बढ़ नहीं रहे थे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Amen. That's why we have kept moving forward. Amen. Our theme is moving forward. एक जगह रहना नहीं है, इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूज उठाओ और मेरे पीछे। Amen. Hallelujah. Keep moving. Move wherever you are. Don't stuck in one place. Amen. एक जगह में हमें रहना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। Amen. I'm not here to preach now. मैं अभी प्रचार करने नहीं आया हूँ। I just want to welcome our guest in this evening. मैं हमारे प्रिय मित्र जो he is a co-worker, he is a wonderful man of God. Always smile. जब भी मैं देखता हूँ, I know Pastor Sudeep from long years. पर मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, he always have a good smile. बस वो smile बहुत अच्छा है. We love him. हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं. And he is our Eastern District Council's district treasurer also. And he is the in charge pastor in Bengali section. And he loves our church. He loves River of Life AG Church. He always talks about River of Life AG Church. And he is one of our prayer partners and well-wishers for our church. So we just want to welcome you, dear pastor. Can you come forward? We just want to, we want to welcome you. Yes, thank you. Where is with us? It's okay. We just want to welcome you, pastor. Thank you. God bless you. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। और जब परमेश्वर का वचन होता है तब शांत बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। हम विश्वास करते हैं कि आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देकर यहाँ से भेजेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के दास रेवरेंड श्री दास का स्वागत करते हैं। Let's welcome him. Thank you, Pastor Daniel. বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই পাস্টার ড্যানিয়েল পলকে। ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করছে এবং যেরকম ভাবে তিনি আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের বলি যে পাস্টার ড্যানিয়েল পলকে আমরা ভালোবাসি ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ হিসেবে। তিনি একজন দক্ষ নেতা, তিনি একজন ঈশ্বর ভীরু একজন ব্যক্তি। আর তাই জন্য আপনাদের বলি আপনারা খুব আশীর্বাদ পেয়েছেন যে পাস্টার ড্যানিয়েলের মতো একজন লোককে আপনারা পেয়েছেন। আর আপনাদের উৎসাহ এবং উত্তেজনা থেকে বোঝা যায় যে আপনারা কতটা পাস্টার ড্যানিয়েলকে ভালোবাসেন। আর সেরকমই ভালোবাসতে থাকবেন, কারণ আমরা যারা পালক হই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ঈশ্বরের পরে যদি কেউ থাকে তা হলো আমাদের লোকেরা। তাই ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন। বিশেষভাবে পাস্টার ড্যানিয়েলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য যে আপনাদের মধ্যবর্তী হতে পেরেছি। আমি আমার মন্ডলী অ্যাসেম্বলিজ অফ গড চার্চ কলকাতা বাংলা শাখা থেকে আপনাদের জন্য উষ্ণ অভ্যর্থনা নিয়ে আসি। শুধু তাই নয়, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট আগামীকাল টুমরো ইজ কামিং রাইট পাস্টার অলওয়েজ আমাদেরকে বলে, হয়তো কালকেও আপনাদের মধ্যবর্তী হবে, কিন্তু তিনি বলেন যখনই তুমি কোথাও যাও আমার শুভবার্তা, আমার শুভেচ্ছা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকে আমাদের লোককে জানাবে। আর তাই জন্য ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এবং তাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই যে আপনারা যেরকম উৎসাহের সঙ্গে, যেরকম উদ্যমতার সঙ্গে, যেরকম এনার্জির সঙ্গে আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন সেরকম করতে থাকুন। কারণ ঈশ্বর গরিমা পায় যখন আপনি এরকম উত্তমতার সঙ্গে, সেই এনার্জির সঙ্গে আপনি ঈশ্বরের গৌরব করেন। আমেন। আজকের নেক্সটটা
কিছু সময় আমার সঙ্গে থাকুন। আমি পাস্টর ড্যানিয়েলকে বলছিলাম যে আমি অনেক বড় প্রচার করি না, তাই জন্য আমি 20 মিনিট আপনাদের থেকে নেব। কিন্তু তার আগে শুরু করি একটি গল্প দিয়ে। একটি যুব বালক ছিলেন, একজন পাস্টর ছিলেন, যিনি খুব ভালো প্রচার করতেন। আর তার মণ্ডলীর লোকেরা গিয়ে অন্যদেরকে বলতো যে তোমরা আমাদের মণ্ডলীতে আসতে পারো, কেন আমাদের মণ্ডলীতে সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো সেই আমাদের বালক যিনি রয়েছেন তিনি মাত্র 20 মিনিট প্রচার করেন। তো একদিন মণ্ডলীতে কাছাকাছি এরকম ভিড়, মানে দেয়াল ফেটে যাবার মতন ভিড়, আর সেখানে সবাই এসছে, বালক উঠেছে এবং প্রচার করছে। এবং তারা জানে যে তাদের প্রচার যখন হয় তাদের ভালো মাত্র 20 মিনিট প্রচার করে। আর তাই জন্য সবাই জানে যে পাস্টর 20 মিনিটের পরে তিনি বন্ধ করবেন এবং তারা বাড়ি চলে যেতে পারবেন। আর তারা সমস্ত তাদের বন্ধু বান্ধবকে তারা ডেকেছে, আর তারা সকলে এসছে। কিন্তু সেদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়। অন্য সময় বালক মহাশয় তিনি মাত্র 20 মিনিট তিনি প্রচার করেন, কিন্তু সেদিনকে 25 মিনিট হয়ে গেছে আর তিনি প্রচার করেই চলেছেন। 30 মিনিট হয়ে গেছে, তার প্রচার তখনও বন্ধ হয়নি। 40 মিনিট হয়ে গেছে, লোকে অস্বস্তি বোধ করছে, কেউ মাথা চুলকাচ্ছে, কেউ ঘাড়ে হাত দিচ্ছে। তারা মনে মনে ভাবছে অন্য সময় 20 মিনিট এই লোকটা প্রচার করে, আজকে আমাদের সবাইকে আমরা ডেকেছি 40 মিনিট ধরে প্রচার করছে। আর তারপরে প্রচার শেষ হয়েছে। আমার যুবক যুবতীদের ভালো লাগে, ইয়াং পিপলদের ভালো লাগে, কারণ তারা খুব স্পষ্ট প্রশ্ন করে। একজন বালককে গিয়ে ইয়াং পারসন জিজ্ঞেস করছে যে পাস্টার অন্য সময় আপনি মাত্র 20 মিনিট প্রচার করেন, কিন্তু আজকের আপনি জানেন আপনি 40 মিনিট ধরে আপনি প্রচার করেছিলেন। আজকের আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের, আমাদের প্রতিবেশীদের, আমাদের প্রিয়জনদেরকে আমরা ডেকেছিলাম, কিন্তু আজকে আপনি কেন 40 মিনিট প্রচার করলেন বলুন তো? বালক বললো, দেখো আমি যখন পুলপিটে উঠি আমার পকেটে একটি লজেন্স থাকে, সেই লজেন্সটা আমি মুখে রাখি, আর যখন প্রচার করি সেটা আস্তে আস্তে গলতে থাকে, আর যত গলতে থাকে আমি দ্রুত গতিতে বলি, আর লজেন্স শেষ হয়ে যাওয়া মানে আমার সময়ও শেষ হয়ে গেছে আর আমি শেষ করি। কিন্তু আজকে যখন আমি উঠেছিলাম আমি পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে হুড়িতে আমি মুখের মধ্যে দিয়েছিলাম, আর তারপরে দেখলাম আমার যে কোট পরে রয়েছি সেটা কোটের বোতামটা রয়েছে লজেন্সের বদলে। আর তাই জন্য আমি বুঝতে পারিনি যে কখন শেষ হয়েছে আমার সময়। কিন্তু আজকে আপনাদের বলি যে আমার মুখে কোনো লজেন্স নেই, কোনো কোটের বোতাম নেই, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি ঈশ্বর যা আমাকে দিয়েছে আপনাদের জন্য সেটাকে সমাপ্ত এবং পূর্ণতার সঙ্গে আপনাদের সামনে রাখার। আমরা জানি যে আজকের যে থিমটা রয়েছে সেটা হলো মুভিং ফরওয়ার্ড, আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কথা বলা হচ্ছে। আর তাই জন্য যদি আজকের আপনার কাছে আপনার বাইবেল থাকে তাহলে দয়া করে খুলবেন যহোশুয়ার পুস্তক তার 1 অধ্যায়। এই অধ্যায়টা আমার খুব প্রিয় অধ্যায়। এই কারণে আমাকে যখন ঈশ্বর ডাকে তখন আমি খুব ভয়ে ছিলাম যে প্রভু তুমি আমাকে ডাকছো, কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনো প্রতিজ্ঞা দাও যে প্রভু তুমি আমাকে ডেকেছো। আর এই জায়গা থেকে ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলে আর বলেছিল যে আমি যেরকম যহোশুয়াকে বা যহোশুয়াকে আশীর্বাদ করেছিলাম আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব। আর সেই একই বিষয় যখন যহোশুয়ার পুস্তক আমরা খুলি 1 অধ্যায়, সেখানে আমরা দেখতে পাই, যদি আপনি প্রথম পদ পড়েন সেখানে বলছে সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর সদাপ্রভু নুনের পুত্র যহোশুয়ার নামে মোশির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে, এখন ওঠো তুমি এই সমস্ত লোক লইয়া এই যোর্দান পার হও এবং তাহাদিওকে অর্থাৎ ইসরায়েল সন্তানগণকে আমি যে দেশ দিতেছি সেই দেশে যাত্রা করো। আপনি দেখুন যখন আমরা এখানে খুলছি তখন কিন্তু যহোশুয়ার মধ্যে একটি ভয় কাজ করছে। আজকে তো আমরা অনেকে এখানে বসে রয়েছি, আজকে আপনাকে বলি হয়তো আপনার জীবনে কোনো ভয় কাজ করছে। যখন আমাদের ভাই তিনি আরাধনা করছিলেন তিনি বলছিলেন যে আজকে প্রভু আমাদের জীবন থেকে ভয় তুমি দূর করো। হয়তো অনেকে আমরা রয়েছি যাদের মধ্যে ভয় হয়তো রয়েছে, কিন্তু আজকে আপনাকে বলি সেই একই রকম ভয় যহোশুয়ার মধ্যে ছিল। কেন জানেন? যখন যহোশুয়া ইসরায়েল সন্তানগণকে নিয়ে যোর্দান নদীর তীরেতে সেই পারেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তিনি জানে যে মোশির মৃত্যু হয়েছে এবং ঈশ্বর তাকে বলছে যহোশুয়াকে যে যহোশুয়া তুমি ওঠো এবং তুমি আমার সন্তানগণদের, আমার প্রজাদের, আমার লোকেদেরকে তুমি এই যোর্দান পার করে সেই দুগ্ধমধু প্রবাহিত দেশে তুমি তাদেরকে কি করো না প্রবেশ করাও। কিন্তু যহোশুয়া ভীত ছিল। কেন? কারণ
তাকে। তিনি দেখেছেন মোশে কিভাবে ঈশ্বরের সম্মুখীন হতেন। তিনি দেখেছেন যে কিভাবে ঈশ্বর মোশের সঙ্গে কথা বলতো। আর যশোয়া নিজেকে মনে মনে ভাবছে যে প্রভু, তোমার দাস মোশির মৃত্যু হয়েছে, আমি মোশির তুলনায় কিছুই নয়, আমি পারবো না মোশির মতো না এগিয়ে নিয়ে যেতে তোমার দাস দিগকে। কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে দেখুন যশোয়াকে, যে আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে, এখন ওঠো, তুমি এই সমস্ত লোককে লইয়া এই জর্দান পার হও এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ ইসরায়েল সন্তানগণকে আমি যে দেশ দিতেছি সেই দেশে যাত্রা করো। আমার প্রিয়তমেরা, আজকের হয়তো আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভয় রয়েছে, কিন্তু আপনাকে বলি সেই ভয় ঈশ্বর দূর করতে পারে। ঈশ্বর চায় আজকের আপনাকে আশীর্বাদ করতে, আপনাকে ভয় দিতে নয়। আর আজকে কতজন আমরা রয়েছি যারা বলবো আমি চাই ঈশ্বরের আশীর্বাদকে। আমরা প্রত্যেকে চাই, আমি নিজে চাই ঈশ্বরের আশীর্বাদকে। কিন্তু অনেক সময় আমরা যখন আশীর্বাদ পাই, আর আমি বলি রিমঝিম বৃষ্টির আশীর্বাদ, সেটা কি জানেন? সেটা হলো আমরা অল্প আশীর্বাদে খুব খুশি থাকি। ঈশ্বর আমার একটা প্রার্থনা উত্তর দিয়েছে আর আমি খুব খুশি তার জন্য। কিন্তু আপনাকে বলি আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যে আমরা বড় বড় প্রার্থনা করি। পাস্টর ড্যানিয়েলের থেকে শুনছিলাম যে রিভার অফ লাইফ একটি জায়গা কিনেছে, আর আমি তাকে বলছিলাম যে এবার প্রার্থনা করো, প্রার্থনাতে এগিয়ে যাও। তুমি চার্চের ম্যাপ বা কনস্ট্রাকশনের বা নকশা তৈরি করেছো? আর ভাই আমাকে বললেন যে তিনি তৈরি করেছেন। আমি জানি না কে দেবে না দেবে, কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই দেবে। আমাদের প্রার্থনা হলো তাই, আমরা আশীর্বাদে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর হলো সেই ঈশ্বর যে আমাদেরকে আশীর্বাদ করে। ঈশ্বর আমাদের জানেন যে আমাদের মধ্যে অনেক ভয় রয়েছে, আর আমরা অনেকে রয়েছি আমরা ক্ষণস্থায়ী বা ক্ষণিকের সেই আশীর্বাদে আমরা খুশি হই। আমরা অনেক সময় মুহূর্তের জন্য যে আশীর্বাদ আসে সেই আশীর্বাদে আমরা খুশি হই। কিন্তু আপনাকে বলি ঈশ্বর আপনাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে যারা যিশুতে বিশ্বাস করি আজকের ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করতে চায়। কিন্তু সেই আশীর্বাদ যদি আমরা পেতে চাই আজকে, তাহলে আপনাকে বলি তাহলে আমাদেরকে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে হবে। আজকে ঈশ্বরের উপরে আমাদের চোখকে রাখতে হবে। আজকে আমরা কোনো লোকের উপরে আমাদের চোখকে রাখি না, আজকে আমরা আমাদের চোখকে ঈশ্বরের উপরে রাখি, যিনি হলেন আমাদের আরোগ্যকারী ঈশ্বর, যিনি হলেন আমাদের যুগানকারী ঈশ্বর, যিনি হলেন আমাদের শান্তির ঈশ্বর। তার উপরে আজকে আমরা আমাদের চোখকে রাখি। আমরা যখন দেখি যশোয়ার, আপনি বাড়িতে যখন যাবেন আমি চাইবো যে আপনারা সকলে যশোয়ার পুস্তক পড়ুন। কারণ যশোয়ার পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যখন ঈশ্বর কি করছে না, যশোয়াকে বলে যে আমার দাস মোশে তার মৃত্যু হয়েছে এবং যশোয়া এবার তুমি ওঠো এবং তুমি পরিচালনা করো, তুমি এগিয়ে নিয়ে যাও আমার লোকেদেরকে। যশোয়ার মধ্যে ভয় কাজ করছে। শুধু তাই নয়, কিন্তু যে দেশ, সেই কনান দেশ, যেটা দুগ্ধমধু প্রবাহিত দেশ, ঈশ্বর বলেছে সেখানে খুব ভালো জিনিস রয়েছে, আমি সেই দেশ তোমাদেরকে দেবো। কিন্তু ওপারে কি হচ্ছে জানেন? ওপারে কি হচ্ছে, যশোয়া যখন জানতে পারে সে আরো ভীত হয়ে পড়ে। একে তো মোশে তার সে নেতা, দক্ষ নেতা মারা গেছে, আর ওদিকে আপনি যদি যশোয়া তার 9 অধ্যায় 1 পদ পড়েন, আপনি দেখবেন সেখানে কি হচ্ছে। সেখানে অন্য রাজারা, অন্য জাতি যারা ওদিকে রয়েছে জর্দান নদীর ওপারে, সেখানে তারা কি করছে না, তারা একত্রিত হচ্ছে যশোয়ার মোকাবিলা করার জন্য। সেখানে বলছে আর জর্দান পরস্থ সমুদয় রাজা, পর্বতময় প্রদেশ এবং নিম্নভূমি নিবাসী এবং লেবাননের মুখস্থ মহাসমুদ্রের সমস্ত তীর নিবাসী, তারপরে হিতীয়, ইমোরীয়, খাননীয়, পরশীয়, হিবীয় আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাম লেখা রয়েছে। এবং 2 পদে আপনি দেখুন সেখানে বলছে একযোগে যশোয়া ও ইসরায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্রিত হইল। ঈশ্বর যখন আশীর্বাদ দেয় তখন আমরা ভাবি যে আমাদের কোনো সমস্যার মধ্যে রেখে যেতে হবে না, কিন্তু আপনাকে বলি প্রত্যেকটা সমস্যার পরেই আমাদের জীবনে আশীর্বাদ আসে। যত সমস্যা, যত আশীর্বাদ, প্রত্যেকটা সমস্যার মধ্যে থেকে যখন আমরা বাইরে আসি তখন ঈশ্বরই শুধু গরিমা পায়। যখন কঠিন রোগের থেকে আমরা মুক্ত হই তখন ঈশ্বর গরিমা পায়। আজকের আপনাদের বলি, আজকের আমার
আমারও সাক্ষ্য দেওয়ার দিন। আজকের মণ্ডলীতে আমিও আমার সাক্ষ্য দিয়েছি। কিছুদিন আগে আমরা খুব ভয়ের মধ্যে ছিলাম, আমি এবং আমার স্ত্রী একজন নার্স, আর আমার স্ত্রী একজনকে ইনজেকশন দিচ্ছিল। অনেকে রয়েছে না, ছুঁচ দেখলে ভয় পায়, হাতটা ছড়ে, ওরকমই একটা পেশেন্ট ছিল। এবং তাকে যখন ইনজেকশন দিয়ে যখন নিডলটাকে বার করেছে, সে এত জোরে হাত নাড়া দিয়েছে যে সেই একই নিডল আমার স্ত্রীর মানে হাতে ঢুকে গেছিল, এবং সেই পেশেন্টটি ছিল HIV পজিটিভ। আর আমরা ভয়তে ছিলাম, যখন তারা পুরো পরিবারকে টেস্ট করা হয়, পুরো পরিবার তার HIV পজিটিভ। এবং আমার স্ত্রী আমাকে বলছিল যে হয়তো আমিও HIV পজিটিভ হতে পারি, কারণ যে অবস্থার মধ্যে থেকে আমি গেছি। আর আপনাকে বলবো যে আমরা 3 মাসের উপরে আমরা প্রার্থনা করেছি যে প্রভু, আমরা জানি না কি হবে, কিন্তু প্রভু আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু HIV যেন না হয়। ও প্রভু তুমি দয়া করো। আর আমার স্ত্রী আমাকে বলতে শুরু করে দেয়, যদি আমি মারা যাই তাহলে তুমি আমাদের মেয়েকে এরকম করে বড় করো, এই করো। আর আমি শুধু তাকে বলতাম, ভয় পেও না, because we believe in miracle working God. আর গতকালকে আমার ওয়াইফের HIV টেস্টের রেজাল্ট এসেছে এক্স্যাক্টলি নেগেটিভ। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা যে ঈশ্বরের আরাধনা করি, সেই ঈশ্বর হলো মহান ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর আমাদেরকে সর্বসময় উত্তর দেয় আমার প্রিয়তমেরা। আর তাই জন্য যখনই আমরা কোনো সমস্যার মধ্যে থেকে যাই, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যাই, তখন ঈশ্বর আমাদের হাতকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় না, কিন্তু আমাদের ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমাদেরকে জর্দান নদীকে পার করতে সাহায্য করে, কারণ তিনি হলেন মহান ঈশ্বর। আমার প্রিয়তমেরা, যখন যহোশুয়া যখন সেই জর্দান তীরেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বিপক্ষে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে অনেক রাজারা তারা একত্রিত হয়েছে, এবং জর্দানের ধারে দাঁড়িয়ে যখন যহোশুয়ার মধ্যে একটি ভয় কাজ করছে, সে ভাবছে আমি কি করব, তখন ঈশ্বর তাকে বলছে যে তুমি সাহস রাখো। আপনি যদি 6 পদ থেকে আপনি যদি পড়তে থাকেন, সেখানে যহোশুয়া তার 1 অধ্যায়, আপনি দেখুন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি, বলবান হও ও সাহস করো, কেননা যে দেশ দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আমি দিব্য করিয়াছি, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার করাইবে। 7 পদ, তুমি কেবল বলবান হও ও অতিশয় সাহস করো, আর দাস বসি তোমাকে যা ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত ব্যবস্থা যত্নপূর্বক পালন করো। আপনি যদি 8 পদে পড়েন, সেখানে বলছে তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত হইতে দিও না। আপনি যদি 9 পদে আপনি আসেন, সেখানে বলছে আমি কি তোমার আজ্ঞা দিই নাই, তুমি বলবান হও ও সাহস করো। যখন যহোশুয়া ভয়ের মধ্যে রয়েছে, তখন ঈশ্বর তাকে বলছে তুমি বলবান হও এবং সাহস করো, তুমি বলবান হও এবং সাহস করো। আজকে বিকেলে আপনার ডান দিকে যে বসে রয়েছে তাকে বলুন বলবান হও, সাহস করো। এবার আপনার বাঁ দিকে যিনি বসে রয়েছেন তাকে বলুন বলবান হও এবং সাহস করো। আমেন। আসুন যিশুকে একটা জোরে করতালি দিই। ঈশ্বর আমাদেরকে বলছে বলবান হও ও সাহস করো। আজকে আমি জানি না যে আপনার কি ভয় রয়েছে, কিন্তু আজকে ঈশ্বর আপনাকে বলছে বলবান হও, সাহস করো। যখন আপনার বিরুদ্ধে লোকে দাঁড়াবে, তখন আপনি জানবেন যে আপনাকে বলবান হতে হবে এবং সাহস রাখতে হবে, কারণ ঈশ্বরের বাক্য আজকে যহোশুয়া বিষয় তাই বলছে। আপনি যদি যহোশুয়া তার 5 অধ্যায় দেখেন, তাহলে আপনি দেখবেন সেই একই কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আজকে যহোশুয়ার এই অভিজ্ঞতা থেকে 3টি জিনিস আপনাদের বলতে চাই। ঈশ্বর আজকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করতে চায়, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের সহবর্তী হতে চায়, কিন্তু 3টি জিনিস আজকে যহোশুয়ার জীবন থেকে এবং এই অধ্যায় থেকে আমরা শিখতে পারি। যখন জর্দান নদীর এপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যহোশুয়ার তখন একটাই প্রার্থনা যে প্রভু তুমি আমাকে একটা দিশা দেখাও, প্রভু তুমি আমাকে একটা দিশা দেখাও। আজকে হয়তো অনেকে আমরা রয়েছি, যুবক যুবতী রয়েছে, অনেকে পরিবারগত রয়েছে, পরিবারের সঙ্গে আজকে আপনি এসেছেন এবং আজকে আপনি বলছেন যে প্রভু তুমি আজকে আমাকে একটি দিশা দেখাও। কেননা আমরা যদি মুভ ফরওয়ার্ড করতে চাই, আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের একটা দিশার প্রয়োজন রয়েছে। কোন দিশাতে আমি যাব,
ডানে যাব না বামে যাব না সিধে যাব, কোন দিকে আমি যাব। আর তাই জন্য যখন we move forward we need a direction, আমাদের একটা নির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। আর তাই জন্য আজকে তিনটি বিষয় আমরা দেখব যদি আজকে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। প্রথম বিষয়, pray instead of letting fear guide you। যদি আমাদের এগিয়ে যেতে হয় তাহলে আজকে ভয়ের দ্বারা চালিত না হয়ে প্রার্থনার দ্বারা চালিত হন। আপনি ভয়ের দ্বারা চালিত হবেন না, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা চালিত হন। আজকে হয়তো আমরা বলতে পারি যে আজকে আমরা এখানে মিটিং করি, কিন্তু পাস্টার আমরা জায়গা কিনেছি, আমরা জানি না কোথা থেকে পয়সা আসবে, আমরা জানি না কত অর্থ লাগবে, কিন্তু আপনাকে আমি আজকে বলি আপনি শুধু পাস্টার ড্যানিয়েলের পাশে দাঁড়ান এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা 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 করুন। ভয়ের দ্বারা আমরা চালিত হই না। কেন জানেন? কারণ আমাদের একটা মহান ঈশ্বর রয়েছে, একটা কার্যকারী ঈশ্বর রয়েছে। তাই জন্য যখন আমরা দেখি দ্বিতীয় বিবরণ তার 7 অধ্যায় 1 পদে যখন আমরা দেখি, আপনি জানেন যখন আমরা সেখানে দেখি সেখানে যেহোশুয়া কিন্তু এই কনান দেশের বিষয়ে অনেক আগে থেকে জানতো। সেটা তার প্রথমবার নয় যে সে ইসরায়েল জাতিকে নিয়ে সেই দেশের মধ্যে প্রবেশ করবে। কারণ বাইবেল যদি আপনি পড়েন আপনি দেখবেন দ্বিতীয় বিবরণ বলছে যখন মোশি জীবিত ছিলেন তখন মোশি 10 জন চরকে পাঠিয়েছিল কনান দেশে, যেন সেই ভূমি কিরকম, সেই জায়গা কিরকম সেগুলোকে দেখে তারা আসতে পারে। আর তার মধ্যে আমরা দুটি নাম শুনি যারা ইতিবাচক ছিল, যারা পজিটিভ ছিল, যারা বলেছিল মোশি আমরা সেখানে যেতে পারি। আর আপনি যদি সেখানে পড়েন সেখানে যেসব গোষ্ঠীগুলোর নাম রয়েছে 10 জনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেখানে, যে 12 জনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে 2 জন মাত্র যারা ইতিবাচক, বাকিগুলো কি বলেছিল? 10 জন প্রায় বলেছে না সেখানে কিছু করা যাবে না, কারণ সেখানে যারা রয়েছে আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, তারা অনেক বেশি আমাদের থেকে জোরদার, তারা পালোয়ান, আর আমাদের দেখো আমরা ছোট ফড়িংয়ের মতন, তারা ফুদলে আমরা উড়ে যাব। আর অনেক সময় শয়তান চায় আমরা শয়তানের মিথ্যেকে বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি আজকে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই শয়তান যতই গর্জাক না কেন তিনি আমাদের স্পর্শ করতে পারেন না, কারণ ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে। আর সেখানে আমরা দেখতে পাই যেহোশুয়া এবং কালেব আসছে এবং মোশিকে বলছে আমরা বিশ্বাস করি যে ভূমি ঈশ্বর আমাদেরকে দিচ্ছে সেখানে আমরা বিজয় পাবো। বাকি 10 জন বলছে না না আমরা পাবো না, কারণ সেখানে লোকদের দেখো তাদের লোক অনেক বেশি, আমরা এই কজন, আমরা রুগ্ন, তারা কত বলিয়ান, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে ভুল প্রমাণ। আর সেটা প্রয়োজন রয়েছে আমার প্রিয়তমেরা, যে শয়তান অনেক সময় আমাদের ভয় দেখাবে কিন্তু আমরা ভয়ের দ্বারা চালিত হই না, আমরা প্রার্থনার দ্বারা চালিত হই। কি সমস্যার মধ্যে থেকে আপনি যাচ্ছেন আজকে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা হলো যা আমাদের দৌড়কে উন্মুক্ত করে, আমাদের কঠিন দৌড়কে উন্মুক্ত করে হলো প্রার্থনা। আমাদের মণ্ডলীতে আমরা শুরু করেছি প্রার্থনা, সকালবেলা প্রার্থনা, রাত্রে প্রার্থনা, আমরা অনলাইন বিভিন্ন রকমের প্রার্থনা আমরা করছি। কেন? কারণ আমরা জানি যে প্রার্থনার শক্তি। যখন আপনারা আরাধনা করছিলেন আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেখানে কিছু ঘটছে। কেন জানেন? কারণ আপনি মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরকে উচ্চকৃত করছিলেন। কারণ আমাদের সেটাই করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় আজকে আপনাকে বলি, pray instead of moving too fast। খুব দ্রুত চলার পরিবর্তে প্রার্থনা করুন। আমরা অনেক সময় খুব দ্রুত গতিতে যাই। আমি সব সময় বলি আপনি যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনার আগে এবং ইচ্ছের আগে ছোটেন তাহলে দুর্ঘটনা ঘটবেই ঘটবে। আপনি যদি ঈশ্বরের সময় এবং পরিকল্পনার পিছনে হাঁটেন তাহলে আপনি কখনো সেখানে পৌঁছাতে পারবেন না। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলেন তাহলে আপনার জীবনে উত্তম উত্তম বিষয় ঘটবে। আমরা যখন দেখি সেখানে যেহোশুয়া তার 9 অধ্যায় 3 থেকে 11 পদ, সেটাকে সংক্ষেপে আমি বলি, সেখানে গিবিয়নবাসীরা তারা জানতে পেরেছে যে যেহোশুয়া জর্দান পার করে যখন আক্রমণ করে সকলকে তিনি ধ্বংস করতেন, গিবিয়নবাসীরা কি করছে জানেন? তারা চতুরতা দেখাচ্ছে, তারা যেহোশুয়ার কাছে আসছে এবং সেই চতুরতার সঙ্গে তারা কার্য করছে এবং বলছে যে আমরা তো আপনাদেরই একজন। আর সেখানে যেহোশুয়া ভুল করেছিল, কারণ সে ঈশ্বরের উপরে অপেক্ষা করেনি এবং তাদেরকে বিশ্বাস করতে চলেছিল।
আর আপনি যদি দেখেন সেখানে যহোশুয়া একটা জায়গায় বলছে তোমরা কারা, এবং তারা বলছে আমরা তো আপনারই দাসী, আপনারই দাস, আমরা আপনাদের মধ্যেই আমরা বসতি করি। আপনাকে বলি যে তারা শব্দ নিয়ে খেলা করছিল। স্পেশালি যারা আজকের এখানে যুবক যুবতী রয়েছে তাদেরকে বলি, যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিই যেন প্রার্থনা পূর্বক নিই। কারণ দ্রুত গতিতে অনেক সময় যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিই। আর অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে আমার প্রিয়তমেরা, যে সিদ্ধান্তগুলো নেবার পরে কখনো আমরা ফিরিয়ে নিতে পারবো না। সেগুলো একটা ধনুকের মধ্যে যেন আমাদের মনে হয় যেন একটা অ্যারো, যে একবার সেই তীর ছুটে গেলে বা ছুটে গেলে সেটাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই জন্য যহোশুয়া থেকে আজকের আরেকটা জিনিস আমরা শিখি, যেন দ্রুত গতিতে না চলি কিন্তু প্রার্থনা সহকারে চলি। এবং তৃতীয় বিষয় আজকের আপনাদের বলি, যখন আমরা সেখান থেকে শিখি, আজকে কি শিখি সেখান থেকে, তৃতীয় বিষয় হলো pray instead of assuming you know। অনেক সময় আমরা ভাবি আমরা সমস্ত কিছু জানি, কিন্তু যখন আমরা প্রার্থনা পূর্বক ঈশ্বরের কাছে যাই তখন ঈশ্বর আমাদেরকে বলে যে আমাদের কি করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই জন্য যাকব তার 1 অধ্যায় 5 পদ বলছে, যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয় তবে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক। আজকের হয়তো আমাদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন রয়েছে, আজকের আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, আজকের আমরা ঈশ্বরের কাছে আজকের আমরা আসতে পারি। যহোশুয়া তার 9 অধ্যায় যখন আমরা পড়ি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যহোশুয়া কত কঠিন অবস্থার মধ্যে থেকে যাচ্ছে, আর তার মাঝেতে ঈশ্বরের বাক্য এরকম বলছে, এই রূপে তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিবার পরে তিন দিন গত হইলে উহারা শুনিতে পাইল তারা আমাদেরই নিকটস্থ এবং আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে। তাদের কথা বলছে গিবিয়নবাসীদের। গিবিয়নবাসীরা কিন্তু ইসরায়েলীয় নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে ভিড়ের মধ্যে। এবং যখন যহোশুয়া জিজ্ঞেস করছে আপনারা কারা, তারা বলছে আমরা তো আপনাদেরই একজন। আর অনেক সময় যখন আমরা প্রার্থনা করি না আমরা বুঝতে পারি না যে অনেক সময় গিবিয়নবাসীরাও আমাদের মধ্যে থাকে। অনেক সময় শয়তান আমাদের মধ্যে কাজ করতে চায়। আর তাই জন্য প্রয়োজন রয়েছে যে আমরা যেন প্রার্থনা করি। আপনি জানেন বলে ধরে নেওয়া পরিবর্তে আপনি প্রার্থনা করুন। অনেক সময় আমরা ভাবি আমার তালন্ত রয়েছে, আমার জ্ঞান রয়েছে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, আর আমি অনেক সময় সেগুলোকে ব্যবহার করব কোনো কাজের সমাধান করতে। কিন্তু আপনাকে বলি যে অনেক সময় আমাদের জ্ঞান সীমিত হয়ে যায়, আমাদের প্রজ্ঞা সীমিত হয়ে যায়, কেননা যদি আমরা প্রার্থনা না করি। অনেক সময় জীবনের এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে আমাদের ক্ষমতা, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের বুদ্ধি কাজ করে না, শুধু একটাই জিনিস কাজ করে, তা হলো প্রার্থনা। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আমরা নিয়ে আসি সেই বিষয়গুলোকে, যখন আমরা বলি প্রভু তুমি হস্তক্ষেপ করো, যখন আমরা বলি প্রভু তুমি দয়া করো। আজকের প্রিয়তমের আপনাদের বলি যে প্রার্থনাতে জোর দিন, কেননা প্রার্থনা হলো সেই দ্বার, যে দ্বার আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে যেতে সাহায্য করে। সেই দ্বারটা খুলে যায় যখন আমরা প্রার্থনা করি। আজকে আমি জানি না আপনার জীবনে কি ঘটছে, আমি জানি না কোনো মানসিক যন্ত্রণা আছে কি আপনার কোনো প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস জানি যে ঈশ্বরের সেবা আপনি এবং আমি করি, সেই ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনাকে শোনেন এবং সেই ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। আসলে এই সময় আমরা চোখ বন্ধ করি, আমরা মাথা নত করি, যখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আসি, যখন আজকে তার উপস্থিতির মধ্যে আসি, আজকে আমরা প্রার্থনায় যাব। এবং আমরা যদি বাইবেলে দেখি আমার প্রিয়তমেরা, বাইবেল বলছে ফেরেশতাদের কার্যাবলীতে যে তারা এমন প্রার্থনা করত যে সেখানকার দেয়াল কেঁপে যেত। আর আজকে আমি বিশ্বাস করি আজকে আমাদের মধ্যে যে জোশ, যে উদ্যমতা রয়েছে, আজকে সেই জোশ, সেই উদ্যমতা দিয়ে আজকে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি, আজকে আমরা তাকে উচ্চকৃত করি, আজকে আমরা তাকে বলি যে প্রভু আমাকে প্রার্থনা করতে শেখাও, প্রভু যাতে এই মণ্ডলীর জন্য, আমার পরিবারের জন্য প্রভু আমি প্রার্থনা করতে চাই। আজকে হয়তো আজকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে, আপনার জীবনের মধ্যে আজকে কোনো ভয় রয়েছে, কিন্তু আজকের ঈশ্বরের বাক্য বলছে যখন আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর সেই ভয়গুলোকে তাড়িত করবে আপনার জীবন থেকে। হয়তো আজকের আপনার আরোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, আজকের আপনাকে বলি যখন আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনার জীবনে সেই আরোগ্যতাকে নামিয়ে আনবে।
হয়তো আজকে কোনো মানসিক যন্ত্রণা রয়েছে, আজকের হয়তো আপনি কোনো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যাচ্ছেন, যখন আজকে আমরা আরাধনা করি, যখন আজকে আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনার জীবনে আপনার আত্মার মধ্যে তিনি আজকের কাজ করতে চলেছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর হয়তো আজকের আপনি কোনো পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যাচ্ছেন না, আজকের আপনি চান যে আমরা প্রার্থনা করি, যখন আমাদের চোখ বন্ধ রয়েছে আমরা আপনাকে আগে ডাকবো না, কারণ আমরা জানি আমরা অনেকে রয়েছে এখানে আজকে নড়ার জায়গা নেই। কিন্তু আজকের আপনাকে বলি যে যদি আজকের আপনার প্রার্থনার প্রয়োজন থাকে, আমি সবসময় বিশ্বাস করি যখন ঈশ্বরের বাক্য আমরা শুনি আমাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। হয়তো আজকের আপনি এখানে রয়েছেন এবং আপনি বলছেন পাস্টার আজকের আমার প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে, আজকের আমি প্রার্থনা করতে চাই, আজকে যে সমস্যার মধ্যে থেকে, যে ভয়ের মধ্যে থেকে আমি যাচ্ছি কেউ জানে না, কিন্তু আজকের ঈশ্বর জানে। আজকের আমি চাই ঈশ্বর আমাকে স্পর্শ করুক, আজকের ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাক। আজকের আপনাকে বলি প্রভু যিশু বলে আমি পথ, আমি সত্য, আমি জীবন। আজকে তিনি আমাদের পথ দেখাতে পারে না, কেননা তিনি আজকের আমাদের আগে আগে যাচ্ছে না। আর তাই জন্য আমার প্রিয়তমের আজকের যখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আসি, আজকের এখানে আপনি রয়েছেন না এবং আপনি বলছেন আজকের আমি চাই যে ঈশ্বর আজকের আমার যে পরিস্থিতি রয়েছে, আজকের আমার যে সিচুয়েশন রয়েছে, আমি চাই ঈশ্বর আজকের হস্তক্ষেপ করুক। আমাদের চোখ যখন বন্ধ রয়েছে, আমাদের মাথা যখন নত রয়েছে, আপনি যেখানে রয়েছেন, আপনি যেখানে বসে রয়েছেন সেখানে উঠে দাঁড়ান। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনার আজকে প্রয়োজন রয়েছে, আপনি উঠে দাঁড়াবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওরা লামা শানা বারারা বাসানা বরে শিখিরি আন্দারা বারারা বাসানা বারারা। ও প্রভু তুমি দয়া করো আজকের। হালেলুয়া। আরেকটা জিনিস আজকে আমরা করব, তা হলো আজকে আমাদের দুটি হাতকে আজকে আমরা স্বর্গের দিকে তুলে দেবো। আজকে কিছু সময় আজকে আমরা নেবো আমার প্রিয়তমেরা প্রার্থনা করতে। আজকে কিছু সময় আজকে আমরা নেবো বলতে প্রভু আজকে তুমি আমার উপরে দয়া করো। আজকে প্রভু আরেকবার আমি চাই প্রভু তোমার স্পর্শকে। আজকে আমি বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে যে উদ্যমতা আমি দেখেছি, আজকে আমরা প্রত্যেকে বলবো প্রভু আজকে তুমি আমায় স্পর্শ করো। আজকের ঈশ্বরকে আপনাকে স্পর্শ করতে দিই না, আজকের ঈশ্বরকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দিই না, কেননা ঈশ্বর আজকের আমাদের এই গৃহের মধ্যে রয়েছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা প্রার্থনায় যাব এবং আমি চাই যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রত্যেকে, কেউ আমরা দর্শক না, আমরা প্রত্যেকে আমাদের মুখ খুলে আজকের আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে শুরু করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজকের আপনি চান আশীর্বাদ, আজকের আপনি চান যে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুক, তাহলে আজকের ঈশ্বরকে আপনাকে চাইতে হবে। আর তাই জন্য আসুন আমরা আমাদের মুখ খুলে দিয়ে আজকে তাকে বলি, যারা পরভাষা পেয়েছেন আজকের আমরা ঠংসে প্রার্থনা করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু আজকে লর্ড উই নিড ইওর ব্লেসিংস ও গড। ও প্রভু আজকে তোমার আশীর্বাদ প্রভু আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ইরালা বাবারা লামা শালা বারালা বাসানা বারেরা শিখারা লাবালা লাবারিয়ারা বাবারা বাসানা বারালা ইবারারা বারিয়ারা। ও আমরা প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করি, প্রার্থনা করি আজকে। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। উরারা বারালা বালালা বাসানা বারালা বারিয়ারা বাবারা বারালা শানা বারিয়ারা বাবারা বারালা বারিয়ারা বাবারা বারালা। ও প্রভু তোমার অভিষেক, প্রভু তোমার অভিষেক, প্রভু তোমার অভিষেক। Lord, your anointing, Lord, your anointing, Lord, your anointing. আজকে সে অভিষেক ঈশ্বর আপনাকে দিচ্ছে। আজকের ঈশ্বরের অভিষেক নিন, ঈশ্বর অভিষেক নিন। ও রালামা রালামা শানামা রালামা 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 শানাবারিয়া শানাবারিয়া রালামা 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 শানাবারিয়া রালামা শানাবারে। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও প্রভু তুমি দয়া করো আজকে। প্রভু আমরা প্রার্থনায় নির্ভর করতে চাই, আমাদের ভয়ের উপরে নয় প্রভু, আজকে আমাদের জ্ঞানের উপরে নয়, কিন্তু প্রভু তোমার নির্দেশনার উপরে আমরা প্রভু নির্ভর করতে চাই। ও প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু আজকে, প্রভু আজকে তুমি দয়া করো প্রভু আজকে। ও প্রভু হয়তো অনেকের কোনো সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তার বিষয় তুমি জানো প্রভু গো। আজকের প্রভু তুমি বধির নয় প্রভু, আজকে তুমি অন্ধ নয়, কিন্তু আজকের আমাদের ঈশ্বর জীবিত ঈশ্বর। তিনি আজকের মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর, তিনি আজকের রাজাদের রাজা, তিনি আজকের প্রভুদের প্রভু। আজকে রাজাদের রাজ মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বরের কাছে
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh প্রভু তোমার অভিষেক প্রভু আজকের আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা ভয় রয়েছে তা প্রভু দূর করো। ও প্রভু আজকের আমাদের যুগান্তকারী ঈশ্বর হয়ে প্রভু তুমি যুগাও প্রভু। হালেলুয়া, ও হালেলুয়া, হালেলুয়া। কুরালামা সান্দা শানাবারে, হালেলুয়া, হালেলুয়া। শিখিরিয়ান্দারাবারা से हमने सुना है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रेयर करना, हमें प्रार्थना करना है। चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो तो प्रार्थना करना है, चाहे हमारे जीवन में खराब हो तो प्रार्थना करना है, चाहे हमारी जिंदगी रुक गई हो फिर भी प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी चीजें बदलेंगी। तो pray, 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 हर समय में प्रार्थना करना है। जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं। आज कितने लोग अपने लाइफ को परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हैं। आज परमेश्वर के दास ने आपसे कहा कि अगर हम प्रार्थना बंद कर दें तो हमारे अंदर ऐसे बहुत लोग डूब जाएंगे। If you are not prayer life, if you do not have a prayer life, हमारे जीवन में अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज इस कॉन्फ्रेंस का थीम है मूविंग फॉरवर्ड। हम तभी मूव कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे जीवन में प्रार्थना होगा, जब हमारे जीवन में प्रेयर होगा।
विदाउट प्रेयर आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज आइए, अगर आप में से ऐसे कोई है जो बहुत दिनों से अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं किया हो, खुल के परमेश्वर से बात नहीं किया हो, आज खुल के बात कीजिए परमेश्वर से, मुंह को खोल के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने पाए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको कार्य करने पाए। तेरी स्तुति होवे, तेरी प्रशंसा होवे, तेरी महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मुंह को खोलते उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह को खोलते हुए अन्य भाषा में बातें करें। If you can clap your hand, clap your hand। अगर आप चिल्ला के प्रार्थना करना चाहते हैं, चिल्ला के परमेश्वर से बातें कीजिए। अगर लोगों ने उसे गिरा दिया है, अगर लोगों ने हमें गिरा दिया है, हम जानते हैं वे लोग हमें नहीं उठाएंगे। अगर कोई उठाएगा तो परमेश्वर हमें उठाएगा। इंसान हमें गिराना जानते हैं, परंतु परमेश्वर हमें उठाना जानता है। तेरी स्तुति होवे, तेरी प्रशंसा होवे। प्रभुवे, हमें जोशुआ की तरह आगे बढ़ने की ताकत दे, हमें जोशुआ की तरह हिम्मत दे। हम डरने वाले नहीं हो, परंतु सामना करने वाले हो, हम सामना करने वाले हो। प्रभु তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, আমরা প্রত্যেকটা প্রবলেমকে ফেস করতে পারি। প্রভু, যদি শয়তান আমাদের ভিতরে ভয় দেখাচ্ছে, যদি শয়তান বলছে তোমরা পারবে না, তোমরা কোনোদিন পারবে না, আজকে প্রভু তুমি আমার জীবনের শক্তি দাও, তুমি আমার জীবনের শক্তি দাও। So that we can tell the straight away to Satan, आज हम straight away बोलना चाहते हैं शैतान को, My God is a God of Joshua। मेरा परमेश्वर यहोशू का परमेश्वर है। जिस यहोशू को आगे बढ़ने की ताकत परमेश्वर ने दी थी, वही परमेश्वर मुझे भी ताकत देगा। मैं भी आगे बढ़ूंगा। Oh, I will move, I will move the way।
Nothing is impossible with my God. मेरे परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है। हार ना माने, हम हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए बुलाए गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि हमारा कप्तान यीशु, जिसने मौत को हराया, जिसने कब्र को हराया, जिसने शैतान को हराया, वो हमें आज बढ़ने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है keep moving। आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, आपका लीवर प्रॉब्लम है, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, if you have a sinus problem, परमेश्वर आज आपको छूना चाहता है। परमेश्वर आज यहाँ से आपको श्रृंगारी देकर भेजना चाहता है। Come forward and just pray for the sick people. आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को उठाएं। As man of God is going to pray for you, and I believe the healing virtue is going to flow from your head to toe now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. প্রিয়তম যিশু প্রভু বিশেষভাবে প্রার্থনা করি প্রভু আজকে যারা অসুস্থ রয়েছে প্রভু গো প্রভু প্রার্থনা করি কেননা প্রভু তুমি অন্তঃখণ্ড চিরকাল প্রভু তুমি একই রয়েছো এবং প্রভু তুমি হলে আজকে আমাদের সেই মহান মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর আর তাই প্রভু আজকে প্রার্থনা করি প্রভু যাদের প্রভু অসুস্থতা রয়েছে প্রভু সে হার্ট প্রবলেম হোক সে কিডনি প্রবলেম হোক ও প্রভু কোনো চর্ম রোগ হোক ও প্রভু প্রেশার হোক ও প্রভু সাইনাসাইটিস হোক প্রভু আর্থারাইটিস হোক ও প্রভু কেননা তুমি আরোগ্যকারী ঈশ্বর আজকে প্রভু তোমার আরোগ্যতা প্রভু তোমার আরোগ্যতা প্রভু তোমার আরোগ্যতা প্রভু তাদের বাঁচাতে তাদের পায়ে হাত হয়ে যায় এবং প্রার্থনা করি প্রভু
আমরা ডাকি যিশুর নাম আজকে আমাদের আরোগ্যতা দেয়, যিশুর নাম আজকে আমাদের সুস্থতা দেয়। প্রভু তাই জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু তোমার সুস্থতার জন্য। প্রভু তুমি সুস্থ করছো এই সময়তে, প্রভু তুমি সুস্থ করছো তাই জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি আজকে। Hallelujah, hallelujah, praise your name, praise your name. Amen, amen. আমার জীবনের জন্য পবিত্র কার জন্য আমি জানি না, কিন্তু আমি আমার সাক্ষ্য দিচ্ছি ঈশ্বর আমার জন্য পবিত্র। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू स्टक इन वन प्लेस। मैं एक जगह रुका नहीं रहना चाहता, परंतु आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा मेरे पीछे बोले। हमें बढ़ने के लिए बुलाया गया है, हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर जोशुआ को आगे बढ़ा सकता है तो प्रभु मुझे और आपको भी आगे बढ़ा सकता है। आप बोलो मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ूंगा। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए तैयार है, आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देना चाहता है। आज के ईश्वर आपका व्यवहार करते चाहे, आज के ईश्वर आपका दौरे जाएगा व्यवहार करते चाहे, सेवा में व्यवहार करते चाहे। परमेश्वर अपने परिवार को इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। थैंक यू गॉड। प्रभु तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु धन्यवाद दी आज के তোমার বাক্য দ্বারা আমাদের সাথে কথা বললে প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু कि তুমি যেভাবে যশোয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলেছো প্রভু, আর এগিয়ে নিয়ে গেছো প্রভু, প্রভু আমরাও এক জায়গায় থাকবো না। There will be a lot of obstacles and hindrance. অনেক বাধা আসবে, আর মেবি বাধা এসে গেছে, কিন্তু ঈশ্বর তোমার সন্তানদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না। Nobody can stop us. Nobody can stop us. हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तेरे चेले हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें बीमारी नहीं रोक सकती, हमें गरीबी नहीं रोक, हमें अकाल नहीं रोक सकता, हमें महामारी नहीं रोक सकती, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है। With
पवित्र है, परंतु मेरे लिए पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे सारे कांग्रेगेशन के लिए प्रभु हमारे RLG फैमिली को आशीष कर, सबों के जीवन में तेरा अनुग्रह और दया है। यस, आज फर्स्ट डे प्रभु तूने अद्भुत रीति से आशीष दिया। अब विश्वास करते हैं और जो 2 दिन है तू अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उठेगा, अद्भुत तरह से प्यारे परमेश्वर का अभिषेक करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, बाहर जो लोग घूम रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा नहीं पता, परंतु जो यहाँ पर आए हैं उन्हें जो मिलेगा ये हम जानते हैं। सारे जो बाहर घूम रहे वे थक जाएंगे, परंतु हम यहाँ पर रिफ्रेश होकर जा रहे हैं, हम ताकत लेकर जा रहे हैं, हम शक्ति लेकर जा रहे हैं। बाहर बहुत उजाला हो सकता है, परंतु जीवन में अंधेरा हो सकता है, परंतु यहाँ पर उजाला कम हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत उजाला है। तेरी स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे अद्भुत आशीष के लिए। कल के वक्ता को, कल के प्रचारक को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। अभिषेक कर, whatsoever we speak of God, it should from you, O God. And I believe that you will penetrate the hearts of the people tomorrow, O God. Bless your servant. God, we thank you. We really thank and praise God for Pastor Sudeep's life. Thank you, O God. You continue to bless him, bless his wife, bless his daughter, bless the Bengali section. प्रभु बंगाली सेक्शन में और भी आत्माएं आने दे, बहुत सारे लोगों को प्रभु जानने दे। कि तू जिंदा खुदा है, तू योग्य परमेश्वर है, तू धन्य मेमना है, तू पवित्र परमेश्वर है। पास्टर को और भी इस्तेमाल कर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल कर, इन्हें और इनकी पत्नी और इनके बच्ची को बहुत की आशीष दे। Cover them with your precious blood. Charge thy angel to watch over them always, O God. Bless them, O God. तूने अच्छा हेल्थ दे प्रभु। देख प्रभु, God, we do not know many things about him. हम बहुत कुछ तो नहीं जानते उनके बारे में कि उन्हें क्या जरूरत है, what they are praying for, what the family is praying for. But you know each and every prayer of their lives. I pray, O God, you answer their prayer. हम पूरे कलीसिया, हम पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पास्टर सुदीप को आशीष कर और इन्हें आने वाले समय में और भी इस्तेमाल कर पूरे बंगाल में। Touch his life and bless his life. इनके जीवन के द्वारा और भी बहुत लोगों को सीखने दे। Thank you for his life. धन्यवाद, आज तूने अपने वचनों से बातचीत किया, हम सबों को आशीष कर। जब अभी हम घर लौटे तो अनुग्रह कर ताकि सब सही सलामत, इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, परंतु उसके बाद भी सब अच्छी तरह से पहुंच जाए प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। Bless them, O God. Thank you and praise you, O God. हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। सारी गौरव, सारी महिमा, सारा आदर
हम तुझी को देते हैं जो तेरा है। इस प्रार्थना को यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य भरे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह मार्ग में लौटकर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। God bless you all of you। प्रभु आपको आशीष दे। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? आमीन। यहाँ से भी मूव करना है, पर जीवन में भी मूव करना है। आमीन। हम एक जगह रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बुलाए हैं।